So, we'll pray before we can move ahead in the service. Shall we all join our hearts in prayer? Thank you, Lord, for this time, for this marvelous time that you give to us to grow in you and to continue to grow in your grace. మీరు ఇచ్చిన ఈ సమయాన్ని బట్టి దేవా మీలో ఎదగడానికి మీ వాక్యంలో బలపడడానికి మీరు ఇచ్చిన ఈ సమయాన్ని బట్టి ధన్యవాదాలు. We thank you, Lord, for this beautiful day that you have made to continue to rejoice in you. మీలో ఆనందింపజేయడానికి ఈ అద్భుత దినాన్ని బట్టి ధన్యవాదాలు. Now we pray for you to give an insight in your word, O Lord Father. మీ వాక్యంలో ఇంకా లోతైన అర్థాన్ని మాకు బోధిస్తారని మేము ప్రార్థిస్తున్నాం దేవా. Through your spirit that you would minister to our hearts. మీ ఆత్మ చేత మా హృదయాలతో మీరు సంభాషిస్తారని. Continue to strengthen us. మమ్మల్ని బలపరచండి. And edify us, Lord. మమ్మల్ని పరిశుద్ధపరచండి. And build us up. మమ్మల్ని బలపరచండి దేవా. In Jesus' name. యేసుక్రీస్తు నామమున. And all of God's children say, Amen. 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 Praise the Lord. Praise God. So, can anybody share what you remember last Sunday that we learned? గత వారం మనం నేర్చుకున్న అంశంలో మనకు ఎంతవరకు జ్ఞాపకం ఉందని ఎవరైనా చెప్పగలరా? Yes, the government is upon whose shoulders? My shoulder. That's amazing. That's beautiful. That's awesome. Let's give a clap for one another for remembering that the government is not only on his shoulders, because that's the verse that we are going through, and there'll be a series on Isaiah chapter 9 verse 6, and the Bible says, it says that the government is upon his shoulders. But many a times we think that it is only on his shoulders, there's nothing of mine. But we learned how important we also play a part in this verse that the Bible speaks about. And it is important for all of us to pray also for our government, for our country, and all of the people. ఆమేన్. ఐసయా గ్రంథం 9వ అధ్యాయం 6వ వచనం ప్రకారంగా ప్రభుత్వాల గురించి మనం మాట్లాడుకున్నాము. గత వారం నేర్చుకున్నాము. ప్రభుత్వం అంటే దేవుడు మాత్రమే చేస్తాడు, దేవుడి పైన పూర్తి భారం ఉంది అని చెప్పడం కాకుండా మనము ఒక ముఖ్యమైన పాత్రను వహిస్తాము. ప్రభుత్వాల కోసం కూడా మనం ప్రార్థించాలి, దేశం కోసము మనం ప్రార్థించాలనే విషయాన్ని మనం నేర్చుకున్నాము. So now we move on to the part 2 of the message. అయితే ఈ శీర్షికలో రెండో భాగంలోకి మనం ఈ రోజు వెళ్ళబోతున్నాము. And last week, if you remember, not only about the government, we learned about how wonderful the name of Jesus is. అయితే గత వారం మనం కేవలం ప్రభుత్వాల గురించి మాత్రమే కాదు, యేసుక్రీస్తు యేసు ప్రభు అనే నామంలో ఎంత గొప్ప తత్వం ఉంది అనేది మనం నేర్చుకున్నాం. The scripture portion is taken from Isaiah chapter 9 verse 6. వాక్య సందేశం మనం నేర్చుకున్నది ఐసయా గ్రంథం 9వ అధ్యాయం 6వ వచనము. Can anybody tell that verse? ఎవరైనా చెప్పగలరా? We do it during the time of carols. For unto us a child is greatest counselor. Yes. Unto us a child is born, and the government shoulders, his name shall be called Wonderful Counselor, Mighty God, Everlasting Father, Prince of Peace. Amen. Amen. So today, since we've learnt about these two words from this verse, on the government upon his shoulders and about the wonderful, now we're going to learn about counselor. అయితే ప్రభుత్వము అద్భుతమైన ఈ రెండు పదాలని మనం అర్థం చేసుకున్నాము. ఈ రోజు కౌన్సిలర్ అనే పదాన్ని మనం అర్థం చేసుకుంటాము, అనగా మనకు బోధన చేసేవాడు. This particular word counselor has two meanings. సలహాదారుడు అని మనం ఒకరికి చెప్తా ఉన్నాము అంటే దాంట్లో రెండు అర్థాలు వస్తాయి. And it is very important to know that a counselor is needed for each and every one of us. అయితే మనకు సలహా ఇవ్వాల్సిన అవసరంలో ఉండే వ్యక్తి ప్రతి ఒక్కరికి అవసరము. And a counsel of the Lord is all the more needed in each and every one of our lives. అయితే దేవుడి యొక్క సలహా మనలో ఉన్న ప్రతి ఒక్కరి జీవితానికి చాలా అవసరము. Because when we are guided by the counsel of the Lord, that brings about a change not only in us but in the community, and then it goes on further. ఎందుకంటే ఎప్పుడైతే దేవుడి యొక్క సలహాని మనం పొందుకుంటామో అది మనలో మాత్రమే కాదు, మనం ఉన్న సంఘంలో కూడా చాలా ముఖ్యము. And not only receiving the counsel of the Lord but being obedient to his voice and doing what he says matters. దేవుడి సలహాను పొందుకోవడం మాత్రమే కాదు, దానికి విధేయత చూపించి దేవుడు చెప్పినట్లుగా నడుచుకోగలగడము. Firstly, a counselor is someone with whom you can sit down and talk to, and you can pour all of your trouble that's in your heart out. It comes. మొదటిగా సలహాదారుడు అనే వ్యక్తి దగ్గర మీరు కూర్చొని మీ మనసులో ఉన్న ప్రతి బాధను ప్రతి విషయాన్ని వ్యక్తపరచొచ్చు, పంచుకోవచ్చు, వారి సలహాను వినొచ్చు. Somebody whom you can turn to in time of need. అవసరం ఉన్నప్పుడు వారి దగ్గర మీరు వెళ్ళి ఆశ్రయాన్ని పొందుకునేటట్లు.
not only people of this world, but many people, even in the church, turn to counselors. లోకంలో ఉన్నవారు మాత్రమే కాదు, సంఘంలో ఉన్న ఎంతో మంది కూడా ఇలాంటి సలహాను కోరుకుంటారు. Counselors of all kinds that you get today. ఎన్నో రకాల సలహాదారులు ఉన్నారు ఈరోజు. There was never a time where counselors were needed as much as today. నిజానికి ఈ రోజు అవసరమైనంత సలహాదారులు ముందు కాలంలో ఉండేవారు కాదు. But I want to tell you something more than what the earthly counselors can help us with. నేను మీకు ఈరోజు చెప్పాలనుకునే విషయము భూలోక సంబంధిత సలహాదారులకు మించినది. As we just read the word counselor from this particular verse from the Bible, it points us out no one but to Jesus. ఇక్కడ మనం సలహాదారుడు అని మనం ఎవరి గురించి చెప్తున్నాము అంటే ఇంకొకరి గురించి కాదు, యేసు ప్రభు గురించి. You see, when we have some mental problem or some person is going through, whom do we turn to? నిజానికి మనము ఏదైనా సమస్య గుండా లేదా మానసిక ఒత్తిడికి or we try to give them the treatment accordingly. ఒక సైకియాట్రిస్ట్ దగ్గర వెళ్తాము, మనస్సుకి సంబంధించిన చికిత్సను పొందుకోవడానికి ఒక వైద్యుడి దగ్గరికి వెళ్తాము. And again, as I told you, there are different kind of counselors that are there today. నేను మీకు చెప్పినట్లుగా ఎన్నో రకాల సలహాదారులు మనకు ఉన్నారు. But the cure, the actual cure is found in the Lord. కానీ నిజంగా మనకు ఒక చికిత్స అనేది దొరుకుతుంది అంటే అది దేవుడిలోనే. Amen. Amen. Firstly, as we just learned last week, wonderful, and then comes immediately counselor. అద్భుతమైన అని మనం విన్న తర్వాత సలహాదారుడు అనే విషయాన్ని మనం వింటున్నాం. Amen. Amen. There is an advantage that you get when you turn to the Lord for his counsel. దేవుడి దగ్గర సలహాను మనం కోరుకున్నట్లయితే దాంట్లో ఎంతో లాభం ఉంది. Advantage for you and me first. మీకు నాకు మొదటిగా దాంట్లో ఒక లాభం ఉంది. And remember one thing, you know, the counselors out here or psychiatrists or whomever we think of meeting, we need to take an appointment. గుర్తుంచుకోండి, లోక సంబంధిత ఎవరి దగ్గరైనా మనం ఒక సలహా తీసుకోవాలంటే వైద్యుడు కానీ ఎవరైనా వారి దగ్గర నుంచి మనం ఒక అపాయింట్మెంట్ ని తీసుకోవాలి. You need to wait for that time. వారి ఇచ్చిన సమయం కోసం మనం ఎదురు చూడాలి. But here it's the other way around. You don't have to wait. The moment you call upon the name of the Lord, he is there and he is there to speak to you and to me. అయితే ఇక్కడ ఏంటంటే మీరు ఆయన కోసం ఎదురు చూడడం కాదు, మీరు పిలవగానే స్పందించడానికి ఆయన సిద్ధంగా ఉన్నాడు, మాట్లాడడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాడు. Now the only thing is, we all have many things rushing into our mind in our daily life as well. అయితే ఇప్పటికీ ఉన్న ప్రపంచంలో ప్రతిరోజు మనం చింతించడానికి ఏదో ఒక విషయం మనలో ఉంటూనే ఉంటుంది. That's why I put a stream of water there. కాబట్టి అక్కడ ఒక నీటి ప్రవాహం వలె నేను చూపించాను. It represents many things. I mean, from the Bible, from Bible perspective, when you look at it, but it's a stream of water. It's not a flood or it's a fast-moving river. అది చూసినట్లయితే ఒక ప్రవాహం, అది ఒక వరద కాదు లేదా ఒకేసారిగా ఎగబడ్డ నీరు కాదు అది. But I think you and I will agree, when we are off to work, apart from the holiday that we get, it's a river that we jump in and we get carried away. కానీ మన అనుదిన జీవితంలో ఒక ఉద్యోగానికి వెళ్తున్నప్పటికీ మనం చూసినట్లయితే ఒక ప్రవాహం వలె పనిలో మనము ఏకమైపోతాము. The current is so strong that it just pushes off. ఆ అల ఎంత బలమైనది అంటే అది నెట్టుకుంటూ ముందుకు వెళ్ళిపోవాల్సిందే. So when we come to the Lord in prayer, there's not much that actually we can speak about. It's maybe our daily petitions. That's good. The Lord asks us to bring our petitions to him. But at the same time, there is something more that he wants us to do. అయితే చింతలు అని మనం చెప్పుకుంటా ఉన్నప్పుడు ప్రతిరోజు మనకున్న అవసరతల గురించి, అక్కర్ల గురించి మనం ప్రార్థిస్తామేమో, ముఖ్యంగా ఏది చెప్తున్నాం అనేది ముఖ్యం. How many of us remember when Sister Jacqueline had shared a message on the tabernacle? ఎంతమందికి దేవుడి సన్నిధి గురించి జాక్లిన్ సిస్టర్ ఇచ్చిన సందేశం గుర్తుంది? Okay. Anyways, if I think some of us might be recollecting now, but there is an outer court in the tabernacle. నెమ్మదిగా మనకు గుర్తొస్తూ ఉండొచ్చు. ఆ సన్నిధి దేవుడి యొక్క మందసం గురించి మనం విన్నది, దానికి ఒక పొర అక్కడ తెరగా అడ్డం ఉండింది. So when we connect it to our prayer life in the outer court, it is the flesh that speaks. అయితే ఆ సన్నిధిలో, in prayer, ఆ సన్నిధిలో అడుగు పెట్టేటప్పుడు మనం ప్రార్థనలో ఎప్పుడైతే ప్రార్థిస్తామో ఆ యొక్క ప్రాంతానికి మనం ఏకమవుతున్నట్లు. The flesh brings forth its requests, its burdens, or whatever needs are there, and we pray for others as well. That is the outer court. మన శరీరము, మాంసము తనకైన అవసరతల గురించి, చింతల గురించి చెప్పడం ప్రారంభిస్తుంది. దాని గురించి మొదటి అంశము. When we move further, we begin to pray in the spirit. We either pray in tongues or we pray in the God-given language. We connect with the Lord over there.
తదుపరిగా మనం ముందుకు వెళ్ళినట్లయితే ఆత్మ సంబంధిత విషయాల గురించి దేవుడి దగ్గర పరిశుద్ధాత్మ గురించి మనం ప్రార్థిస్తాము. But there is something different when you go into the inner court, that is into the Holy of Holies. ఇంకా లోతుగా పరిశుద్ధతలో పరిశుద్ధుడి దగ్గరికి వెళ్తున్నప్పుడు ఇంకా పవిత్రమైన విషయం గురించి మనం మాట్లాడతాము. Before that, in the outer court, when we are praying, there is a struggle and that we fight with. Because our mind is still not tuned. There is a lot of thoughts before I could come to the Lord in prayer. There's, so many things going through. Either the phone is, or you can think of so many things that we rush through before going into the time of prayer. అయితే అలా ప్రార్థనలో ఆధ్యాత్మికంగా పరిశుద్ధాత్మతో ఏకమయ్యే ముందు లోకరీత్యంగా మనకున్న ఎన్నో విషయాలు మనకు ఒక అడ్డంకిగా కావచ్చు, మన మెదడులో ఆలోచనలు, లేదా ఒక ఫోనే కావచ్చు, మనకు ఎన్నో రకాల ఇబ్బందులు. There's a kind of struggle that you and I face, and so we just try to fight it through and go into the inner court. అయితే ఆ ప్రార్థనలో వెళ్లే ముందు ఒక పోరాటము మీరు నేను పోరాడి ఆ ప్రాంతానికి చేరుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది. And that's when our soul connects with the Spirit, we begin to pray in the God-given language, may it be in tongues, or some of us are gifted in tongues, some of us may not be gifted in tongues, but we connect with the Lord in prayer. We know we are connected with the Lord now. అట్టి తీరుగానే కొంతమందికి భాషల్లో మాట్లాడే ఆశీర్వాదము, లేదా వారి సొంత భాషలో దేవుడితో సంభాషించేటట్టి మాటలు దేవుడిలో ఒకటవుతున్నట్టి భావం. Sometimes this struggle can be either for half an hour, for 45 minutes, or 2 hours also. కొన్నిసార్లు ఈ పోరాటము అరగంట ఉండొచ్చు, 45 నిమిషాలు, 2 గంటలు కూడా ఉండొచ్చు. But when you get into the inner courts, you begin to pray in the Spirit, it accelerates, it goes more faster. కానీ ఎప్పుడైతే ఆ దేవుడితో ఉన్న సత్సంబంధము ఆ లోతైన పొర లోపలికి మీరు వెళ్తారో ఇంకా చాలా అద్భుతంగా వేగవంతంగా దేవుడితో సంభాషించగలరు. Your prayer time with the Lord will not be like as lengthy as it was how you were struggling before in the outer courts. దేవుడితో మీరు గడిపే సమయము ముందుగా ఎంత అయితే పోరాడారో అంతలా పోరాడకుండా వేగవంతంగా అవ్వచ్చు. Now, as I told you, we bring forth our prayer petitions, then we pray in the Spirit. There's one more thing that we need to learn, that is in the Holy of Holies, is praying with the Spirit. నేను మీకు చెప్పినట్లుగానే మన ప్రార్థన విన్నపాలు దేవుడి దగ్గర అప్పజెప్పేటట్లుగానే శారీరకమైనది మాత్రమే కాదు, ఆత్మ సంబంధిత విషయాల గురించి అప్పజెప్పగలగాలి. When you are united with the Spirit of God, He will begin to utter words through your mouth. He will make you pray. ఎప్పుడైతే దేవుడి ఆత్మతో మీ ఆత్మ ఏకమవుతుందో మీ మాటలు కాకుండా దేవుడి యొక్క మాటలు మీ నోట పలకబడతాయి. You leave all your cares behind, you leave everything aside, and you begin to start praying what the Lord wants you to pray. మీ చింతలు యావత్తు మీరు దేవుడికి అప్పచెప్పినప్పుడు మీ విషయాల కోసం మీరు ప్రార్థించరు, కానీ దేవుడికి సంబంధించిన విషయాల గురించి You will know that you are with the Lord over here. మీకు తెలుసు మీరు దేవుడితో ఇక్కడ ఉండి సంభాషిస్తున్నారని. And sometimes it can be even a whisper. That prayer can be like a whisper, or it can be few seconds or a minute or 2 or maybe 5 minutes also. But what I'm trying to say is it becomes a very precious time in between you and the Lord. కొన్నిసార్లు ప్రార్థన అంటే బిగ్గరగా అర్చి చేయడం మాత్రమే కాదు, ఒక చిన్న ఊహ గుసగుసలాగా ఒక చిన్న మాట కూడా దేవుడితో సంభాషణగా మారుతుంది. దేవుడు మీ మాట వింటాడు. It can be a time where you receive a breakthrough. The Lord speaks to you and you get a direction. You're not confused about it. ఆ తీరుగానే అక్కడ మీరు విడుదలను పొందుకోవచ్చు. అయోమయం నుంచి తొలగిపోయి స్పష్టత దేవుడు మీకు ఇస్తాడు. So this time particularly, it's easier during the early hours before our day could start off. అయితే ఈ సమయం ఎప్పుడు అంటే మన రోజు ప్రారంభించక ముందు వేకువజామునే ఇది సాధ్యము. It is much more better because those rush of thoughts, it is not much in the morning. ఎందుకు అంటే ఉదయకాలం సమయంలో మనకు వేరే వేరే పనులలో మనము ఏమి మన ఊహను పెట్టము. And we need to understand one more thing is during afternoon or late nights, I think by that time we are tired and we doze off to we go off to sleep. అదే మధ్యాహ్నం కానీ సాయంకాలం కానీ అయితే మనం వేరే ఏదైనా పనిలో ఏకమై అలసిపోయి ఉంటామేమో, మన శ్రద్ధ దాని మీద కాకుండా నిద్రపోతామేమో. So are you getting the point how important it is to speak to the Lord and the Lord speaking back to you? అయితే మీకు అర్థమవుతుందా ఎంత ముఖ్యమైన విషయం మీరు దేవుడితో మాట్లాడడము, దేవుడు దానికి జవాబు ఇవ్వడము. And the Lord can only speak to you and me only when we become quiet. దేవుడు మనతో ఎప్పుడు మాట్లాడతాడు అంటే మనం నిశ్శబ్దత వహించినప్పుడు. I think we all will agree with that. ఇది మనం అందరం ఒప్పుకుంటాం. He is a gentleman. Yes,
He will not enforce himself. He will speak only when we allow him to speak. ఆయన తనకు తాను చాలా గౌరవం ఇచ్చే వ్యక్తి. మనము ఎప్పుడైతే మాట్లాడడం ఆపుతామో అప్పుడే ఆయన So మాట్లాడతారు. being silent in the presence of the King of Kings is very important. అయితే ఆ రాజుల రాజుతో సౌమ్యత్వంతో మనం వ్యవహరించడం చాలా ముఖ్యం. Words have to be few, మాటలు చాలా తక్కువగా ఉండాలి, meaningful, అర్థవంతమైనవి. and what you pray for, you can receive the answer in the easiest way possible. That's how your question should be. మీ ప్రశ్న ఎలా ఉండాలి అంటే చాలా సులువైన రీతిలో పొందుకునేటట్లుగా ఉండాలి మీ మాట. Lord, do you say yes or no? Something like that, so that the conviction in your heart that you receive, the peace that you receive, you will receive the direction also to proceed in that direction. దేవా మీ జవాబు అవునా కాదా అనేటట్టుగా మీరు అడిగినట్లయితే అట్టి తీరుగానే ఆయన మార్గదర్శకత కూడా ఉంటుంది. That's how you receive the counsel of the Lord. అలాగానే మీరు దేవుడి యొక్క నడిపింపును పొందుకుంటారు. Amen. Amen. May it be for others or for you. అది వేరే వాళ్ళకి కావచ్చు, మీకోసం కూడా కావచ్చు. Hallelujah. And the more you build your relationship with the Lord based on this, the stronger your relationship with the Lord becomes, the more he can use you for his glory. అయితే ఎంతగా మీరు దేవుడితో సమయాన్ని గడుపుతారో అంతగా మీరు దేవుడితో ఉన్న సంబంధం బలపడుతుంది. Hallelujah. So I believe you received a mystery from the word of God today for a counselor. అయితే దేవుడి వాక్యంలో ఉన్న ఒక రహస్యము ఆయన మీకు ఇచ్చే ఆదేశం ప్రకారంగా మీరు పొందుకున్నారని నేను అనుకుంటున్నాను. Because sometimes when we go to men or women, whoever, for a counsel, they might feel to a certain extent, and sometimes depending on their time, their availability, they might shrug it off also. ఎందుకంటే మనుషుల దగ్గర వెళ్ళి మనం సలహా అడిగేటప్పుడు వారి పనుల ప్రకారంగా వారికి ఉన్న సమయం ప్రకారంగానే వాళ్ళు కేటాయించి మాట్లాడతారేమో. But when you go to the Lord, he will never disappoint you. కానీ ఎప్పుడైతే మీరు దేవుడి దగ్గర వెళ్తారో ఆయన మిమ్మల్ని నిరుత్సాహపరచడు. He is a faithful one. ఆయన నమ్మదగినవాడు. Amen. ఆమేన్. So I want you to know that my counselor is Jesus. అయితే నేను మీరు తెలుసుకోవాలని అనుకుంటున్నాను నా సలహాదారుడు ఎవరు అంటే యేసు ప్రభు. And I believe that you too should start taking more of his counsel. ఇంకా మీరు కూడా దేవుడి నుంచే సలహాలను పొందుకోవాలని నేను కోరుకుంటున్నాను. For that you need to spend more time with him. అయితే దానికోసం మీరు ఆయనతో ఎక్కువ సమయాన్ని Giving గడపాలి. prayer petitions, I told you, it's in the outer courts. ఆ ప్రార్థన అనేది నేను చెప్తా ఉన్నది ముందైన తెరలోనే అవుతుంది. The inner court and then the Holy of Holies. లోపలికి అడుగు పెట్టిన తర్వాత మందసం దగ్గర ఉన్న పరిశుద్ధులతో మాట్లాడడము. Hallelujah. The Bible says his name shall be called Counselor. బైబిల్లో చెప్పబడినట్లుగా ఆయన అత్యున్నత ఆలోచన కలిగినవాడు, ఆలోచనకర్త అని మనం వింటూ ఉన్నాం. The Bible speaks highly about counselors and the importance of receiving the counsel. ఆ ఆలోచనను కలిగి మనకిచ్చే సలహాదారుడి గురించి బైబిల్లో చాలా ఉన్నతంగా చెప్పబడి ఉంది. Proverbs chapter 11 verse 14, it states, the lack of guidance a nation falls, but victory is won through many advisors. సామెతల గ్రంథం 11వ అధ్యాయము 14వ వచనం చూసినట్లయితే, నాయకులు లేని జనులు చెడిపోవుదురు, ఆలోచనకర్తలు అనేకులుండుట రక్షణకరము. Amen. So this highlights the value of seeking advice and support with those who are wise and knowledgeable and experienced. అయితే జ్ఞానము ఆలోచన కలిగిన వారి దగ్గర ఒక ఆలోచనకర్త ఉండడము, జ్ఞానం కలిగిన వారు చెప్పడము మంచి విషయము. It may not be necessary that the knowledge and the advice from experienced people comes only through their age, that we think sometimes, we think that because the person is more aged, they might have more experience. It's not like, may not be necessary. అయితే జ్ఞానం అనేది వయసుతో సంబంధించిన విషయం కాదు. చాలా మంది అనుకుంటారు ఆయన వయసు ఎక్కువ కాబట్టి ఆయనకు ఎక్కువ అనుభవం ఉంటుంది, ఆయన చెప్పే మాటలలో అధిక జ్ఞానం ఉంటుంది అని. Sometimes the young people also go through much and their experience is much again. కొన్నిసార్లు యవ్వన కాలంలో కూడా చిన్న వయసులో కూడా కొంతమందికి ఉన్న అనుభవాల ప్రకారంగా వారు అధిక జ్ఞానాన్ని పొందుకుంటారు. So additionally in Isaiah chapter 9 verse 6, one of the names given to Jesus is Wonderful Counselor. అయితే బైబిల్ గ్రంథంలో చెప్పబడిన ప్రకారంగా ఆలోచనకర్త, ఆశ్చర్యకరుడు అని మనం విన్నాం. So this shows that his role in providing guidance, comfort and wisdom is there in our life.
అయితే ఆయన నడిపింపు, జ్ఞానము, ఆదరణ మనము దేవుడి వాక్యం నుంచి పొందుకుంటామని మనం చదువుతున్నాం. So you and I can receive guidance, కాబట్టి మీరు నేను దేవుడి యొక్క నడిపింపును పొందుకోగలము, comfort in times of need, అవసరత కలిగిన సమయంలో and ఆదరణ, wisdom from him. జ్ఞానము ఆయన నుంచి పొందుకొనుట. It's a different thing to receive knowledge. జ్ఞానాన్ని పొందుకోవడం అనేది చాలా గొప్ప విషయం. Knowledge can show you so many ways, జ్ఞానం అనేది ఎన్నో మార్గాలను మీకు చూపించవచ్చు. but wisdom guides you in the only way that is meant for you. దేవుడి యొక్క జ్ఞానము మీకోసం ఏదైతే సరి అయిన మార్గమో ఆ వైపు నడిపిస్తుంది. No confusions, ఎలాంటి అయోమయం లేదు. only clear direction from the Lord. That's called wisdom. స్పష్టత కలిగిన ఆదేశంతో మార్గదర్శకత దేవుడి యొక్క And that జ్ఞానము. wisdom comes from above. అట్టి జ్ఞానము దేవుడి నుంచే వస్తుంది. The book of James says that if any one of you lack wisdom, ask of the heavenly Father, and he will give it graciously towards you. యాకోబు గ్రంథం 1వ అధ్యాయం 5వ వచనం ప్రకారంగా ఎవరైనా జ్ఞానం లోపించిన ఎడల నన్ను అడగండి, నేను విస్తారంగా ఇచ్చేదను అని దేవుడు చెప్పిన మాట అది. So I think all of us need wisdom. మనలో ఉన్న ప్రతి ఒక్కరికి జ్ఞానం అవసరం అనే నేను It's almost every day we need to make the right decisions. Based on the decisions made today, our future is going to be. ప్రతిరోజు మనం నిర్ణయాలు తీసుకోవాల్సి వస్తుంది. ఈ రోజు తీసుకునే నిర్ణయం ప్రకారంగానే భవిష్యత్తు అనేది నిర్ణయింపబడుతుంది. Amen. Amen. And if the decision is based on God's word, it's going to be a sure shot success for you. ఒకవేళ జ్ఞానం అనేది దేవుడి యొక్క ఆదేశం ప్రకారంగా తీసుకున్నట్లయితే అది ఖచ్చితంగా ఫలభరితంగా అవుతుంది. Why I'm saying success, this word success also, I'm thoughtfully saying it because God will be the one to back up his word and to back you up in the time of need. విజయవంతమైనది, ఫలభరితమైనది అని నేను ఎందుకు అంటున్నాను అంటే దేవుడి యొక్క మాట ఎక్కడైతే ఉంటుందో అది ఖచ్చితంగా మీకు ఒక బలమై ఉంటుంది. So God becomes your source of supply. కాబట్టి దేవుడే మీ అవసరతలను తీర్చే ఆధారం అవుతాడు. God becomes your source who gives you the wisdom. దేవుడే మీకు జ్ఞానాన్ని ఇచ్చే వాడిగా మారతాడు. God becomes the source that performs the miracle in your life. మీ జీవితంలో ఒక ఆశ్చర్య కార్యము జరగడానికైనా అవసరత తీర్చువాడు ఆయనే అవుతాడు. Hallelujah. హల్లెలూయా. John chapter 14 verse 26, the Holy Spirit also is referred to as our counselor. యోహాను సువార్త 14వ అధ్యాయము 26వ వచనం ప్రకారంగా, Because Jesus promised that Spirit will teach us, he will remind us what he has said. దేవుడు ఒక మాటను చెప్పాడు అంటే ఖచ్చితంగా దాన్ని నిర్వర్తించువాడు. నేను మీ వద్ద ఉండగానే ఈ మాటలు మీతో చెప్పి తిని, ఆదరణకర్త అనగా తండ్రి నా నామమున పంపబోవు పరిశుద్ధాత్మ సమస్తమును మీకు బోధించి నేను మీతో చెప్పిన సంగతులన్నిటినీ మీకు జ్ఞాపకము చేయును. Counseling, whether through friends, family or professional counselors, is encouraged in the Bible. అయితే సలహా అనేది దైవజనులు కానీ శ్రేయోభిలాషులు కానీ జ్ఞానం కలిగిన వారితో ప్రేరేపింపబడినదే బైబిల్ గ్రంథంలో ఉంది. Godly counsel you can receive from the word of God, directly from Jesus as well. I want to encourage you. కానీ దేవుడి నుంచి ఒక సలహాను మీరు పొందుకోవాలి అంటే అది బైబిల్ ద్వారానే, యేసు ప్రభు ద్వారానే అది సాధ్యమని మిమ్మల్ని And ప్రోత్సహిస్తున్నాను. unless and until you are convicted about it, don't move further. ఎప్పటిదాకైతే మీకు పరిశుద్ధాత్మ ప్రేరేపణ వలన ఒక నడిపింపు వస్తుందో అప్పటిదాకా ముందుకు వెళ్ళకండి. Many a times your emotion or your mind, church, we are the children of, and I have no business of becoming troubled or being troubled. మీరు నేను ఏ ఒక్క విషయంలోనూ ఇబ్బంది పడడానికి వీల్లేదు, ఇబ్బందిని పొందుకోవడానికి Do you వీల్లేదు. think the Lord loves to trouble us? మీకు అనిపిస్తుందా దేవుడు మనకి ఇబ్బందిని ఇవ్వాలనుకుంటాడని? Anybody has that doubt? లైవ్ ఆగుతుంది. Hallelujah. So you need to understand that love is what flows from God. గమనించాల్సిన విషయం ఏంటంటే ప్రేమ అన్నది దేవుడి నుంచి ప్రవహించేది. Amen. So all of us are loved by the Lord, మనందరం కూడా దేవుని ద్వారా ప్రేమించబడుతున్నాం. and he disciplines us. At the same time, we need to understand he builds us up. అయితే ఆయనను మనం క్రమశిక్షణ చేస్తూనే మనల్ని నిర్మిస్తున్నాడు కూడా ఆయన. So when there is a counsel that comes from the Lord, we need to abide by it. అందుకనే దేవుడి నుంచి మనకి ఏమైనా ఆలోచన వస్తున్నప్పుడు దానిని అనుసరించవలసిన బాధ్యత మనది. Hallelujah. So trouble doesn't come from the Lord. అయితే ఇబ్బందులు దేవుడి నుంచి రావు. It is the wages of sin. అది పాపము యొక్క ఫలితమై ఉన్నది. Because we live in a sinful world, we are born in sin by default, and there is something that we are all going through. ఎందుకంటే మనము పాపపు లోకములో జన్మించాము, మన జన్మమే పాపంలో ఉన్నది. అటువంటి పాపపు సంబంధించిన విషయాల్లో వెళ్తున్నాం కాబట్టి Day by day, some sin or the other I am falling in.
ప్రతిరోజు ఏదో ఒక పాపంలో మనం పడిపోతూ ఉంటాం. But there's a cleansing also provided at Calvary for all of us. అయితే మరి ఆ కల్వరి సిలువ దగ్గర దీనికి ప్రక్షాళన కూడా ఉన్నది. Amen. So through prayer, through the cleansing, I begin to become more and more aware of the move of the Spirit of God and the Word of God. అయితే ఇటువంటి ప్రార్థన ద్వారా, ఇటువంటి ప్రక్షాళన ద్వారా నేను పరిశుద్ధాత్మ యొక్క నడిపింపుకు మరింతగా సున్నితంగా అవుతాను. That awareness that I should not sin against the Lord. అయితే దేవునికి విరోధంగా పాపము చేయకూడదు అనేటువంటి స్పృహ మనం కలిగి ఉంటాము. I will hurt my Savior. నేను నన్ను రక్షించినటువంటి ఆయనని బాధ పెడతాను. That sensitivity comes in us. ఆ సున్నితత్వము మనం చూస్తాము. That consciousness always is healthy for us. అయితే అటువంటి స్పృహ మనలో ఉండడం చాలా మంచిది. Amen. The more you work with your builder, the more you become stronger in him. ఎప్పుడైతే మన నిర్మాతతో మనం ఎక్కువగా పని చేస్తామో మనము అంత బలంగా నిర్మించబడతాము. Who is our builder? ఎవరండి మనల్ని నిర్మించే వ్యక్తి? Amen. So you work for Jesus Constructions. అందుకే అంటే మీరు యేసు ప్రభు కన్స్ట్రక్షన్స్ అనే కంపెనీ కోసం వర్క్ చేస్తున్నట్టు. Hallelujah. So all of us work for him. మనందరం కూడా ఆయన పరివారమై ఉన్నాము. Directly or indirectly. అయితే మరి డైరెక్ట్ గా కానీ ఇండైరెక్ట్ గా కానీ. Amen. So we might be in a profession, in some kind of a profession, but through that profession also we do it unto the Lord. మనము మరి వృత్తిరీత్యా అనేక వృత్తుల పరంగా ఉండొచ్చు, కానీ మన వృత్తి ద్వారా కూడా మనము దేవుని సేవించవచ్చు, ఆయన మహిమపరచవచ్చు. Amen. So we don't have to run every time to a psychiatrist or to a physical instructor or something like that, but you can also first try to move to Jesus. Turn to Jesus. Don't give him the last preference. అయితే అందుకనే మనము ప్రతిసారి ఒక సైకియాట్రిస్ట్ కానీ లేకపోతే ట్రైనర్ దగ్గర కానీ వెళ్ళి ఆ తర్వాత ఆఖరిలో ఏమీ పని చేయనప్పుడు దేవుడి దగ్గర వెళ్ళే కంటే మొట్టమొదటిగానే మనం దేవుని వైపు చూడడం మంచిది. When we need counseling, get down to your knees. It's just 1 feet away. ఎప్పుడైనా మనకు ఇటువంటి ఆలోచన కావాలి అనుకున్నట్లయితే మోకరిస్తే సరిపోతుంది. From here to here it's 1 feet. మరి ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడికి ఒక అడుగై ఉన్నది. Maybe for some of us it might vary over here from knees to the ground. మరి మోకాలు వేయడానికి కొంతమందికి ఒక అడుగు కంటే ఎక్కువ ఉండొచ్చు. But what I'm trying to say is the shortest distance, the best way to connect and get in touch with your counselor. అయితే నేనేమంటున్నానంటే మోకాళ్ళు వేయడం అనేది ఆ ఆలోచనకర్తతో మరి ముడి పట్టడానికి ఉన్నటువంటి చక్కటి మార్గము. Jesus said, when the Spirit of truth is come, you will not need any man to guide you. అయితే దేవుడు ఏమంటున్నాడంటే ఎప్పుడైతే ఒక పరిశుద్ధాత్మ యొక్క శక్తి ఆయన యొక్క నడిపింపు మీతో ఉంటుందో మనుష్యుల యొక్క ఆలోచన మీకు అనవసరం. Because he becomes your leader and begins to lead you. ఎందుకంటే ఆయన మనకు నాయకుడై మనల్ని నడిపించేవాడుగా ఉంటాడు. Amen. So when you need to make a decision, he will guide you. అయితే ఎప్పుడైనా మనం ఇటువంటి నిర్ణయాలు తీసుకోవాలనుకుంటున్నప్పుడు ఆ ఆలోచనకర్తే మనల్ని నడిపిస్తాడు. So you have a counselor according to James chapter 1 verses 5 and 6. అయితే మరి యాకోబు గ్రంథము 1వ అధ్యాయము 5-6 వచనాల ప్రకారం కూడా మనల్ని నడిపించే ఒక ఆలోచనకర్త ఉన్నాడు అని. If you lack wisdom, let him ask of God and giveth him all the men liberally and upbraid it not. But let him ask in faith, nothing wavering. అయితే మీలో ఎవరికైనాను జ్ఞానము కొదువుగా ఉన్న యెడల అతడు దేవుని అడగవలెను, అప్పుడు అతనికి అనుగ్రహింపబడును. ఆయన ఎవరిని గద్దింపక అందరికిని ధారాళముగా దయచేయవాడు. అయితే అతడు ఏమాత్రమును సందేహింపక విశ్వాసముతో అడగవలెను. If you're standing on a road at a crossroad today and you don't know which way to take, turn to your counselor. ఒకవేళ మీరు ఒక సంక్లిష్టమైన పరిస్థితుల్లో ఉండి ఎటువంటి నిర్ణయం తీసుకోవాలి అనేటువంటి ఆలోచనలో ఉన్నట్లయితే ఆ ఆలోచనకర్త వైపు మీరు తిరగండి. Thank God that you have a counselor and his name is Jesus. అయితే మనకు ఒక ఆలోచనకర్త ఉన్నాడని, ఆయన పేరు యేసుప్రభు ఉన్నాడని, దానిని బట్టి దేవునికి వందనాలు చెల్లిద్దాం. Hallelujah. That's what we have with us always and throughout this life, and not only this life, unto eternity as well. అయితే ఆ యొక్క ఆదరణ మనకు ఈ యొక్క జీవితంలోనే కాదు కానీ నిత్య జీవితంలో కూడా ఆ ఆలోచనకర్త మనతో పాటే ఉంటున్నాడు. Now the second meaning of the word counselor, మరి ఆ యొక్క ఆలోచనకర్త అనే పదానికి ఉన్న రెండవ అర్థము, when somebody sues you with a case and you have to stand before the court, you need an attorney to defend you. ఎవరైనా మీ మీద కేసు పెట్టి కోర్టుకు తీసుకొచ్చిన యెడల మీ తరపు నుంచి వాదించడానికి ఒక న్యాయవాది
న్యాయవాది కావాలి. Another expression for attorney is a counsel of law. అయితే ఆలోచనకర్త అనే దానికి ఇంకొక మరి ఏమిటి అంటే మన తరపు నుంచి వాద్యము చేసేవారు లేదా న్యాయవాది. I want you to know that Jesus is our attorney. అయితే నేనేం చెప్తున్నానంటే యేసు ప్రభు మన తరపు నిలబడినటువంటి న్యాయవాది అని. He is our counselor. ఆయన మన ఆలోచనకర్త. He is before the judgment seat in heaven. ఆయన ఆ యొక్క తీర్పు ఇచ్చేటువంటి సింహాసనం ఎదుట నించుని ఉన్నాడు. You might have hired sometimes some services from the attorney. అయితే మరి న్యాయవాదుల యొక్క సలహాలు మీరు కొన్నిసార్లు పొందుకునే ఉండొచ్చు. He represents your case before. అయితే మీ యొక్క కేసును ఆయన కోర్టులో మరి పరిగణిస్తాడు. Today Jesus is standing and fighting for you and for me. అయితే ఈ రోజు అటువంటి పరిస్థితుల్లో యేసు ప్రభు మన తరపున వాదన చేస్తున్నాడు. It is his blood that has justified you and me. ఆయన రక్తము ద్వారా మనల్ని మరి నీతిమంతులుగా తీర్చాడు ఆయన. And he has given us the helper as well. అయితే మనకు సహాయకుడిగా పరిశుద్ధాత్మను కూడా ఆయన మనకి ఇచ్చాడు. Amen. Hallelujah. So he is the one standing before the judgment seat in heaven. అయితే ఆ యొక్క తీర్పు సింహాసనం ఎదురుగా నించిన వ్యక్తి మన కోసం వ్యాజ్యం అవుతున్న వ్యక్తి ఎవరు అంటే యేసు ప్రభువే. So how important it becomes for us to lean on to him. అయితే ఆయన మీద ఆధారపడడం ఎంత ముఖ్యం చెప్పండి. Do you think a 99%? ఒక 99% ఆయన మీద ఆధారపడితే సరిపోతుందా? 100% is needed. లేదా 100%? Though practically in our life we may not do it. ఒకవేళ మరి ఆచరణలో మనము పెట్టలేకపోయినప్పటికీ, let's be honest, మనం నిజాయితీగా ఒప్పుకుందాం, practically we might not be depending on him completely. అయితే ఆచరణలో 100% ఆయన మీద ఇంతవరకు ఆధారపడి ఉండలేకపోవచ్చు. But he is so merciful and compassionate towards you and me that he will always welcome us. కానీ ఆయన ఎంతో దయామయుడు, కరుణామయుడు కాబట్టి అటువంటి సందర్భాల్లో కూడా మనల్ని ఆయన ఆహ్వానిస్తున్నాడు. So I want to introduce you today the counselor who can be trusted. అందుకనే నేను ఈరోజు నమ్మదగినటువంటి ఆలోచనకర్తను మీకు పరిచయం చేయబోతున్నాను. He is trustworthy to work on your behalf. అయితే మీ తరపున వ్యాజ్యమై చేయడానికి ఆయన నమ్మదగినవాడు. He's already got his name made as Jesus. అయితే ఆయనకు యేసు అని పేరు పెట్టబడెను. Amen. God has called him Jesus. దేవుడు ఆయనను యేసు అని పిలిచెను. Amen. His name shall be called Counselor. ఆయన ఆలోచనకర్త అని పిలువబడతాడు. He is admitted to practice law before the Supreme Court of heaven. అయితే ఆ యొక్క పరలోకము అనేటటువంటి సింహాసనం ముందు ఈ యొక్క న్యాయము వాదించడానికి ఆయనకు సమస్తమైనటువంటి అర్హత ఇవ్వబడెను. He stands at the very bar of God and he fights your case. అయితే ఆయన దేవుని సన్నిధిలో మన తరపు వ్యాజ్యమాడుతాడు ఆయన. And he alone has that access. ఆయనకు మాత్రమే ఆ యొక్క అధికారం ఉన్నది. There is no one else who has that access before the throne. మరెవ్వరికి కూడా దేవుని సింహాసనం మీద నించుని వ్యాధ్యమాడే అవకాశం గాని అధికారం గాని లేదు. Not only this, he is your intercessor as well. అయితే కేవలం వ్యాజ్యమే కాదు గాని మన గురించి విజ్ఞాపన కూడా చేసేవాడు ఆయన. Always praying for you and for me. అయితే మన గురించి ఎల్లప్పుడూ విజ్ఞాపన చేస్తూనే ఉన్నాడు ఆయన. We might have stopped praying sometimes, but he never stops. మనము మన కోసం ప్రార్థన చేయడం మర్చి ఉండొచ్చేమో గాని ఆయన మన కోసం విజ్ఞాపన చేయడం ఆపలేదు. And John chapter 16 verse 23 says, whatever you ask your Father in my name, he will give it to you. అయితే యోహాను సువార్త 16వ అధ్యాయము 23వ వచనంలో రాసినట్లుగా నా నామములో మీరు నా తండ్రిని ఏమి అడిగినను ఆయన మీకు అనుగ్రహించును అని ఆయన చెబుతూ ఉన్నాడు. Did you ever wonder at the disciples? మీరు ఎప్పుడైనా ఆ యొక్క శిష్యులను చూచి ఆశ్చర్యానికి గురయ్యారా? When Jesus is in the flesh, they didn't have to pray to the Father. అయితే ఎప్పుడైతే యేసు ప్రభు వారి మధ్య మరి శరీర రూపంలో ఉన్నారో ఆ శిష్యులు ఎప్పుడు కూడా దేవునికి ప్రార్థన చేయవలసిన అవసరం లేకుండే. When they needed something, they would come running to Jesus. వారికి ఏదైనా అక్కర ఉన్నప్పుడు యేసు ప్రభు దగ్గరికి పరిగెట్టుకుంటూ వచ్చేవారు. When Jesus would ask them to tarry there, pray, they would doze off. అయితే ఎప్పుడైతే యేసు ప్రభు మీరు వేచి ఉండి మెలకువగా ప్రార్థన చేయండి అని వారితో చెప్పినప్పుడు వారు నిద్రపోవడం మనం గమనించాం. Isn't it beautiful? ఇది చాలా అద్భుతమైన అంశం కదండి. Meeting the Lord in the flesh. ఎందుకంటే దేవుడు శరీర రూపంలో ఉన్నాడు కాబట్టి. Today he manifests through his spirit in the midst of us. అయితే ఈ రోజు ఆయన యొక్క ఆత్మ ద్వారా మన మధ్య ఆయన నిరూపించబడుతున్నాడు. He is equally present here. ఆయన ఈ రోజు కూడా అదే విధంగా మనతో ఉన్నాడు. Do you think when you call on the name of Jesus, only a part of him, 1% of him will come
midst of you? మీరు అనుకుంటున్నారా యేసు అనే నామాన్ని మీరు ఉచ్చరించినప్పుడు కేవలం 1% మాత్రమే ఆయన ఇక్కడ మీ దగ్గరకు No, వస్తున్నాడు for అని? example, when I call brother's name, do you think only 1% of him will come, other parts are left behind? ఒకవేళ నేను సహోదరుని పిలిచినప్పుడు అందులో 1% మాత్రమే స్పందిస్తాడా లేకపోతే మొత్తం మనిషి స్పందిస్తాడా? So it so happens with Jesus as well. When you call on him, he will be there completely for you. అదే విధంగా ఎప్పుడైతే మీరు యేసు ప్రభువుని పిలుస్తారో ఆయన సంపూర్ణంగా మనకు మరి అవైలబుల్ గా ఉంటారు ఆయన. That's how every prayer is accepted through him. అంటే దాని అర్థం ఏమిటంటే ఆయన ద్వారా ప్రతి ప్రార్థన కూడా అంగీకరించబడుతుంది అని. That's how you and I have access and we receive answers to our prayers. ఆ విధంగా మనకు దేవునికి ఉన్న సంబంధం ఉన్నది, మన ప్రార్థనలకు సమాధానాలకు వచ్చే అవకాశం ఉన్నది. Such a committed counselor you and I have. అయితే ఎంతో నిష్ణత కలిగినటువంటి ఆలోచనకర్త ఆయన. Hallelujah. Jesus is your attorney as well. Aithe- He's your counselor, he's your intercessor. అయితే ఆయన మన కొరకు వాదించే న్యాయవాది, మనకు ఆలోచన చెప్పే ఆలోచనకర్త, మన కోసం విజ్ఞాపన చేసేటువంటి వ్యక్తి కూడా ఆయనే. Now the next part of in the verse is mighty God. అయితే మరి నెక్స్ట్ వచనం చూసుకున్నట్లయితే అద్వితీయ దేవుడు అని ఉన్నది. Unto us a child is born, unto us a son is given, and the government shall be upon his shoulder, and his name shall be called Wonderful, Counselor, the Mighty God. మనకు కుమారుడు అనుగ్రహించబడును, మనకు కుమారుడు అనుగ్రహించబడును, మనకు ఆయన భుజముల మీద రాజ్యభారం ఉండెను. ఆయన పేరు ఆలోచనకర్త, అద్భుతమైనటువంటి వాడు, ఆశ్చర్యకరుడు, బలవంతుడైన దేవుడు. What a mighty God we serve. ఎటువంటి గొప్ప దేవుణ్ణి మనము సేవిస్తున్నామండి. His name shall be called Mighty God, the Bible says. అయితే వాక్యము ప్రకారము బలవంతుడైన దేవుడు అని ఆయనకు పేరు ఇవ్వబడింది. And his name is Jesus. ఆయన పేరు ఏమిటి అంటే యేసు. Can you shout it out? మీరు గట్టిగా చెప్పగలరా? Jesus. యేసు. Amen. Amen. It's the most powerful name. The demons know the power that's hidden behind it. అయితే ఆ పేరు ఎంత శక్తిగలమైనదంటే దురాత్మకు కూడా ఆ పేరు అంటే వణుకు. There is power in that name. అయితే ఆ యొక్క మాటలో గొప్ప శక్తి ఉన్నది, ఆ పేరులో గొప్ప శక్తి ఉన్నది. Hallelujah. హల్లెలూయా. But the church in the world today is living as though it is powerless. అయితే ఈ యొక్క రోజుల్లో సంఘము మాత్రము అటువంటి శక్తిహీనముగా బతుకుతున్నట్టే మనకు కనిపిస్తా ఉన్నది. They say he was a good man, they didn't know him, and they didn't know that he's God. అయితే వారందరూ కూడా యేసు ప్రభు అనే వ్యక్తి మంచి వ్యక్తి అని ఒప్పుకుంటారు కానీ ఆయనే దేవుడు అని ఒప్పుకోవడానికి మాత్రం సందేహిస్తున్నారు. They don't speak about he being a mighty God. అయితే ఆయన బలవంతుడైన దేవుడు అనే మాటను వారు ఇష్టపడరు. You know, when you speak about mighty God, there's something related to it, and that is power. అయితే ఎప్పుడైతే బలవంతమైన దేవుడు అని అంటున్నామో ఆయనకు బలము మనము ఏర్పరుస్తున్నాము. I like the word power. ఆ శక్తి అనే మాట నాకు ఇష్టము. And mighty God. అలానే బలవంతమైన దేవుడు అని. Amen. His power is so great that he's got the whole world in his hands. ఆయన ఎంత శక్తిమంతుడంటే ఈ సృష్టి అంతా కూడా ఆయన యొక్క చేతుల్లోనే ఉన్నది. I don't know if you like to learn about scientific facts about galaxies, and you should try out sometimes, and you'll come to a conclusion how beautifully God has created it. Everything, all of the planets have to be in that sequence, have to be moving in that orbit. Anything changes or goes out of place, there is a collision that can happen. అయితే మరి ఎప్పుడైనా మీరు ఆలోచన చేశారేమో తెలియదు కానీ ఆ ఆకాశము, నక్షత్రము, పాలపుంతలు చూసినప్పుడు గొప్ప ఆశ్చర్యం కలుగుతుంది. ఎందుకంటే ప్రతి ఒక్క గ్రహము కానీ ప్రతి ఒక్క నక్షత్రం కానీ దానికి నిర్దేశించినటువంటి ప్రదేశంలోనే ఉంచబడుతుంది. ఏ మాత్రము చిన్నది అది అతిక్రమించినా సరే గొప్ప నాశనము సంభవించే అవకాశం ఉన్నది. And you and I are fit to live only on this planet Earth. అయితే మనము ఈ యొక్క భూమి మీదనే జీవించడానికి మరి అవకాశం కలిగి ఉన్నాము. There is no other planet where, you know, mankind is trying to go and find out, but there is no other planet where human beings can sustain. అయితే మరి మనుషుడు ఈ లోకంలో ఈ రోజులలో వేరే గ్రహం మీద జీవించడానికి ప్రయత్నం చేస్తున్నాడు కానీ వేరే గ్రహం మీద మన జీవనము సాగదు. The distance between the sun and the earth had to be, you know, so it's a very long number, so I myself don't remember, but so many kilometers, nothing less, nothing more. అయితే సూర్యునికి మరి భూమికి మధ్యనటువంటి దూరం ఏదైతే ఉందో అది నిర్ణయించిన దాని ప్రకారమే ఉన్నది. The rotation of the earth, the speed has to be exactly, it is 1400 miles plus per hour. It's so fast,
None of us are out of place. Not the waters are being spilled out of the earth. Everything is in its place. And 1 kilometer less or a kilometer more can either cause heat or freezing. అయితే గమనించండి, మరి మన భూమి సూర్యుని చుట్టూ తిరుగుతున్నటువంటి అలానే మరి భూమి గుండ్రంగా తిరుగుతున్నటువంటి వేగం ఏమిటంటే 1400 మైళ్ళు గంటకి. 1 కిలోమీటర్ అటు ఇటు అయినా సరే మనము అయితే మంచులో కప్పబడతాము, లేకపోతే అగ్నిలో పడవేయబడతాము. Why I'm sharing this is you need to know what kind of a God you and I are. ఎందుకు ఇవన్నీ నేను పంచుకుంటున్నానంటే మనం ఎటువంటి దేవుడిని సేవిస్తున్నాము అనే అంశాన్ని మీరు ఎరిగి ఉండాలి. What kind of a God you're serving? ఎటువంటి దేవుడిని మీరు సేవిస్తున్నారండి? Mighty God. బలవంతమైన దేవుడు. Amen. He may not be seen by our carnal eyes because we would start drawing him into images. అయితే మనము మన సాధారణమైనటువంటి నేత్రాలలో మనం చూడలేము, మనకు ఆలోచన ప్రకారము ఆయనను కొన్ని రూపాలలో బంధించలేము. We would have discussions. Hey, he looks like this, man. అయితే మనం ఆలోచన no, he looks like this to me. మనం అనుకోవచ్చు ఈ విధంగా యేసుప్రభు ఉంటాడు లేదా ఏ విధంగా యేసుప్రభు ఉంటాడు అని అనుకోవచ్చు. కానీ So like this, so many millions of us, would have our own description about our own God. అయితే ఈ విధంగా మనందరం కూడా రకరకాలుగా మనకు సంబంధించినట్టు మనకు మాదిరిగా అనేక ఊహాగానాలు కలిగి ఉండొచ్చు. Because there is a hunger in the heart, I want to see God, I want to see God. Everyone have started making their own image. అయితే ప్రతి ఒక్కరికి నేను దేవుని చూడాలి అనే ఒక తపన ఉండడం వల్ల ప్రతి ఒక్కరు వారికి సంబంధించినటువంటి నచ్చినటువంటి దేవుడి యొక్క రూపాన్ని చేసుకోవడం But జరిగింది. the Bible is very clear in its description in John chapter 4 verse 24 that God is spirit. అయితే వాక్యం అయితే చాలా స్పష్టంగా చెబుతుంది. యోహాను సువార్త 4:24 దేవుడు ఆత్మ అయి ఉన్నాడు అని. And those who worship him must worship him in spirit and in truth. ఆయనను ఆరాధించేవారు ఆత్మలోను సత్యములోను మాత్రమే ఆరాధించవలెను. Can you describe how a spirit looks? ఏ విధంగా ఆత్మ ఉంటుందో మీరు ఎవరైనా వర్ణించగలరా? Anybody been there, spiritual world? ఎవరైనా ఆ యొక్క ఆత్మీయ లోకంలోకి వెళ్ళి ఆత్మను చూసారా? Nobody can think of drawing God. అయితే ఆ దేవుడిని రూపించడం అన్నది మనకు సాధ్యము కాదు. He is a God from the everlasting to the everlasting. అయితే ఆయన ఆది నుంచి అంతం వరకు ఉన్నటువంటి దేవుడు. Amen. Jesus was the one who was the perfect expression of God on earth for us. అయితే యేసు ప్రభు దేవునికి సాదృశ్యముగా ఈ యొక్క లోకంలో ఉన్నాడు. But nobody knows 2000 years ago how he looked like because none of them are existing other than Jesus. అయితే అంతవరకు కూడా దేవుడు ఎలా ఉంటారో ఎవరికీ తెలియని సమయంలో Amen. So what makes people think that miracles ceased when Jesus went to the cross? అయితే చాలా మంది అనుకుంటారు యేసు ప్రభు సిలువలో వెళ్ళంగానే అద్భుతాలు ఆగిపోయాయి అని. When God brought his ancient church, that is Israel, out of bondage from Egypt, and under the whiplash of Pharaoh, he resorted to the miracles again and again and again. It kept on happening and is still happening today. అయితే ఎప్పుడైతే ఇజ్రాయేలీయులను ఐగుప్తీయుల బంధీతనం నుంచి దేవుడు బయటకు తీసుకొచ్చాడో ఆ క్రమంలో అనేక రకమైన అద్భుతాలను చేస్తూనే ఉన్నాడు. In the Old Testament, we see the angel of death passed away because of the blood. అయితే మనము పాత నిబంధనలు చూసాము, మరణపు దూత మరి వారి వీధులలో వెళ్ళింది అని. They were lifelong slaves. అయితే వారు మరి జీవితాంతము మరి బానిసలుగానే ఉన్నారని. There was nobody who could bring them out. అయితే వారిని బయటకు తీసుకురాగలిగే శక్తి ఎవరికీ లేదు. But God raised one person. కానీ దేవుడు ఒక వ్యక్తిని నియమించుకున్నాడు. And all of the army was taken care. అయితే ఆ సమస్తమైనటువంటి అవసరమైనటువంటి సైన్యము బలమంతా కూడా ఆ ఒక్క వ్యక్తి చూసుకున్నాడు. Sometimes you feel you're alone, you're fighting the battle. కొన్నిసార్లు మీరు చేసే పోరాటంలో మీరు ఒక్కరే ఉన్నారు అని You అనుకుంటున్నారేమో. need to understand that when you call upon the name of Jesus and when he backs you up, there's a heavenly army also standing by us. మీరు గమనించాల్సిన విషయం ఏమిటంటే ఎప్పుడైతే యేసు ప్రభు మీ వెనక ఉంటారో మీ వెనక పరలోకపు సైన్యము కూడా ఉన్నదని మీరు గమనించండి. We are all feeble, we are all delicate, but it doesn't mean to say you're weak in the spirit. అయితే మనందరము భౌతికంగా మరి బలహీనులమై ఉండొచ్చు కానీ ఆత్మ మూలముగా కూడా మనందరము బలవంతులమే. The Bible says, be strong in the Lord. అయితే వాక్యం చెబుతుంది దేవునిలో బలవంతులుగా ఉండండి అని. So tell yourself, I'm strong in the Lord. పక్కన వారు చెప్పండి, నేను దేవునిలో బలంగా ఉన్నానని. Amen. ఆమేన్. Hallelujah. We need to continue growing stronger in the Lord. అయితే దేవునిలో మనము బలాన్ని వృద్ధి చెందుతూ వెళ్ళాలి. Hallelujah. Hallelujah. హల్లెలూయా. So we see so many such miracles that you and I can think of. అయితే
ఇటువంటి అనేక రకమైన అద్భుతాలను మనము ఆలోచించవచ్చు. Today we heard some testimonies. ఈ రోజు కొన్ని సాక్ష్యాలు విన్నాం మనం. God is at work in each and every one of our lives. మన ప్రతి ఒక్కరి జీవితంలో కూడా దేవుడు తన యొక్క కార్యాలను చేస్తున్నాడు. Amen. Hallelujah. Don't think it's over. ఇంతటితో పని అయిపోయింది అనేటువంటి నిరుత్సాహానికి మీరు రాకండి. Many a times we come to conclusions. I don't know about you. I also feel it's done. చాలా సార్లు మనము ఈ యొక్క నిర్ణయానికి త్వరగా వస్తాము, ఇంకా ఇంతే అయిపోయింది అని. Khatam ho gaya kaam. ఇట్స్ డన్. We think many times. చాలా సార్లు అలా అనుకుంటాం, Mera to ho gaya kaam. నా పని ఏది అయిపోయింది. Kuch kaam khatam nahi hua, abhi shuru hua. The Lord అయితే says. నేనేమంటానంటే ఏ పని అవ్వలేదు, దేవుని పని ఇప్పుడే మొదలైంది. You think what by you are telling over, it's not going to get over. అయితే మీరు అనుకుంటున్నారేమో అయిపోయిందని, కానీ చెప్తున్నాను దేవుడు చెప్పినంత వరకు కూడా అది అయిపోయినట్టు కాదు. The Lord shows himself mighty and he tells you he is the God who saves you. అయితే అటువంటి పరిస్థితుల్లోనే దేవుడు తన మహిమను కనపరుచుకుంటాడు, మిమ్మల్ని రక్షిస్తాడు. He's still in the business of saving. ఆయన ఇంకా కూడా రక్షించేటటువంటి ప్రక్రియలోనే ఉన్నాడు ఆయన. And only Jesus saves. కేవలం యేసు ప్రభు మాత్రమే అటువంటి రక్షణను తీసుకురాగలడు. Only Jesus can protect you. యేసు ప్రభు మాత్రమే మనల్ని రక్షించగలడు. Amen. Because in these wicked days that we live and so many drastic changes happening every day, one factor that you can depend upon is only our living Lord Jesus Christ. అయితే ఈ రోజుల్లో అనేక రకమైనటువంటి మార్పులు, అనేక రకమైనటువంటి సంఘటనలు జరుగుతున్నప్పుడు కేవలం ఒకే ఒక వ్యక్తి మీద మనము విశ్వాసం ఉంచొచ్చు. అది ఎవరు అంటే యేసు ప్రభు మాత్రమే. Amen. Hallelujah. When we look at the miracle of Moses bringing the people out of slavery, and then they come to the sea and then they begin to complain, what is this you brought us here? అయితే మనం గమనించాము ఏ విధంగా మరి ఇజ్రాయేలు మోషే యొక్క నాయకత్వంలో వచ్చి ఎర్ర సముద్రం ముందు నిలిచినప్పుడు, అమ్మో ఎక్కడికి తీసుకొచ్చి మమ్మల్ని పెట్టావని అడిగారు. What are we going to do? There's no way out. అయితే ఎదుగో ఎదురుగా చూస్తే సముద్రం ఉన్నది, వెనక చూస్తే సైన్యం ఉన్నది, ఏం చేయాలి ఇప్పుడు? Moses also, so many people, what patience he had, my goodness, lakhs of people and most of them complaining and grumbling. అయితే మరి మోషేకి ఎంత సహనమో గమనించండి. లక్షల మంది ప్రతిసారి సనుగుడుతోనే ఉన్నారు, కానీ ఆయన ఎంతో సహనం కలిగి ఉన్నాడు. He also must have, and then he cries out to God, oh God, what is this? అయితే మోషే కూడా, బా దేవుడా ఏంటిది, which place you brought us to? ఎక్కడ తీసుకొచ్చి పెట్టేశావు మమ్మల్ని? God said, get up off your face and keep moving. The devil is on your trail and you haven't got time to stop now. Just stretch out your rod and see the hand of God. అయితే దేవుడు అన్నాడు, నువ్వు లే, నించో, ముందుకు వెళ్ళు, నీ చేతిలో ఉన్నటువంటి ఆ దుడ్డుకరను సముద్రం వైపు చూపించు అని. There is always something that the Lord provides for you. గమనించండి, ప్రతిసారి కూడా దేవుడు మనకు ఏదో ఒక సమకూర్పునిస్తాడు. Though the devil tries to come against you, you need to show what you have in your hand. అయితే ఎప్పుడైతే అపవాది మనకు విరోధంగా వస్తాడో మన చేతుల్లో ఉన్నటువంటి ఆయుధాన్ని మనం చూపించాలి. That's why I want to encourage you, carry your Bible. అందుకనే ప్రతి ఒక్కరూ బైబిల్ని పట్టుకొని తిరగాలి అని నేను చెబుతున్నాను. Amen. You have the word of God in your hand. Slowly, at least someday, if you don't have the practice of reading the Bible, you will sit in some place, some public place, and that person will, there's 1 hour you need to wait, and slowly you'll start turning the pages from the Bible and start reading. ఎందుకంటే ఎప్పుడైతే బైబిల్ మీ చేతులు ఉంటుందో, మీరు ఏదైనా పని మీద వెళ్ళినప్పుడు ఒక గంట సేపు వెయిట్ చేయాలని అనుకుంటున్నప్పుడు చక్కగా మీరు ఆ బైబిల్ తీసి చదువుకోవచ్చు. The Lord knows how to fix us up. అయితే మనల్ని ఏ విధంగా మరి ఫిక్స్ చేయాలో దేవునికి తెలుసు. We see here and there, you see the face of what, better to read the Bible. అయితే అటు ఇటు చూస్తాం, అందరి మొహాలు చూస్తాం, ఆ మొహాలు చూసే బదులు బైబిల్ చదవడం బెటర్ అనుకుంటాం. At least my God will speak to me something in a personal way. కనీసం దేవుడు నాతో వ్యక్తిగతంగా ఏదైనా మాట్లాడతాడేమో అని. I have a personal friend. నాకంటూ ఒక వ్యక్తిగతమైన స్నేహితుడు ఉన్నాడు. You need to have that personal friend. మీకు కూడా అటువంటి స్నేహితుడు కావాలి. All of us need a personal friend. మనందరికీ కూడా అటువంటి స్నేహితుడు కావాలి. That's how it's meant to be. ఆ విధంగానే నిర్మించబడింది. Amen. Hallelujah. So it's you and me who need to stretch out that rod. అయితే ఏ విధంగా అయితే మోషే తన చేతిలో నుండి దుడ్డుకరను మరి చాపాడో, ఆ విధంగా దేవుడు మనకి ఇచ్చినటువంటి సమకూర్పును మనం వాడాలి. Stretch it out over the waters. అయితే సముద్రం మీద దానిని పెట్టమన్నాడు మోషేతో. Then again when you come to the New Testament, the same, not the same water, same sea, but Jesus walked on that water. అయితే మరి నూతన నిబంధనలు వచ్చినప్పుడు కూడా అటువంటి సందర్భమే యేసు ప్రభు ఆ యొక్క నీటి మీద నడవడం మనం గమనించాం. Do you think anything can stop God? ఏమైనా దేవుని ఆపగలదా? You and I are containers
of the same God. అయితే గమనించండి, మనము ఆ యొక్క దేవుడిని తీసుకువెళ్ళే పాత్రలమై ఉన్నాము. So what do you think? What makes you think that something will stop you? Devil is coming. Satan వచ్చిండు, Satan దుష్టుడు వచ్చాడు, అడ్డంకాలు వేస్తున్నాడు. Why do you want to magnify the devil so much? అయితే ఎందుకండి అమ్మో సాతాను వచ్చాడు, నాకు అడ్డంకులు పెడతాడు, అది పెడతాడని సాతానుని ఎక్కువ ఎత్తేస్తారు? మీకు తెలీదా మీరు దేవుణ్ణి మోసుకు వెళుతున్నటువంటి పాత్రలు అని? बहुत बड़ा काम कर दिया शैतान ने. అమ్మో సాతాను గడు ఎంత పని చేశాడు. तो शैतान की वाट लगाओ ना. అయితే అక్కడ సాతాను గడు తల చితికిపోయింది కదా. यीशु मसीह के नाम में बांध के फेंक दो उसको. అయితే యేసు ప్రభు నామములో అపవాదిని బంధించి విసిరిపడేయండి. Hallelujah. Don't talk much about the devil. అయితే ఆ అపవాది గురించి ఎక్కువ ఉచ్చరించకండి. You'll end up talking about him. God has given you the power in your tongue to make your life or to break your life. అయితే దేవుడు మన యొక్క నాలుకల మీద మరి జీవము మరణముకు సంబంధించిన అధికారాన్ని ఇచ్చాడు. So use it carefully. కాబట్టి దానిని జాగ్రత్తగా వాడుకోవాలి. Amen. Hallelujah. So don't be, troubled always. What's going to happen? Giving your knuckles on your head. అయితే ప్రతిసారి కూడా అరే ఏం జరిగింది అని ఎప్పటికప్పుడు మీరు నెత్తి మీద ముట్టుకాయలు పెట్టుకోకండి. Hallelujah. Don't tell me you don't know where to turn. Turn. మీరు అటువంటి పరిస్థితుల్లో ఎటువైపు చూడాలో మీకు తెలియదు అని మాత్రం నాతో చెప్పకండి. He has given you the same counselor what he has given me and every one of us the same counselor. మనందరికీ కూడా అటువంటి ఆలోచనకర్తనే ఇవ్వబడ్డాడు. Did you turn to him? ఆ ఆలోచనకర్త వైపు మీరు తిరిగారా? Did you receive his counsel? ఆయన యొక్క ఆలోచనను మీరు పొందుకున్నారా? You will know in the calling that you need to walk in. అయితే ఆ యొక్క పిలుపులోనే మీరు ఏ విధంగా నడవాలనేది మీరు ఎరుగుతారు. You will not be confused about your destiny. మీ యొక్క గమ్యం బట్టి మీరు ఆ చింత కలిగి ఉండరు. You will know what awaits you in heaven. అయితే పరలోకంలో మీకోసం ఏది వేచి ఉన్నదో మీరు ఎరిగి ఉంటారు. Phone call came, I have to go here. నాకు ఫోన్ కాల్ వచ్చింది, ఇటు వెళ్ళాలి నేను. Jesus is calling you every day. కానీ యేసు ప్రభు మిమ్మల్ని ప్రతిరోజు ఫోన్ చేస్తున్నాడు. వస్తా ప్రభు కొంచెం సేపులో. I'll just be there in a moment. Hallelujah. Hallelujah. Our attitude has to change towards God. అటువంటి మరి ఏదైతే దేవుని పట్ల మనకు ఉన్నటువంటి ఆ భావం ఏదైతే ఉందో అది మారాలి. He's not only a mighty God, he's your father. ఆయన బలవంతమైన దేవుడే కాదు, మనకు తండ్రి కూడా. There is no other person with all these characteristics that we are talking about can be found in one person. అయితే మనము చదువుకున్నటువంటి ఈ యొక్క గుణగణాలన్నీ కూడా ఒక్క వ్యక్తిలో కనుగొనడం చాలా కష్టము. That name is the mighty God. ఆయన పేరే బలవంతమైన దేవుడు. Amen. When Moses stood up and he stretched out his hand, then he saw the miracle in front of his eyes. ఎప్పుడైతే మోషే తన యొక్క చేతికర్రను ఎత్తాడో ఆ యొక్క సముద్రము చీలగడం చూశాడు ఆయన. Waters had to roll back like a scroll. అంటే దాని అర్థం ఏమిటంటే ఆ యొక్క నీరు పేపర్ చుట్టుబడినట్టుగా చుట్టుబడింది. Hallelujah. I want you to know that it doesn't matter what kind of trouble you and I are having as a child of God, but we need to invoke the mighty name of Jesus in our hearts. అయితే మనము ఎటువంటి శ్రమల్లో ఉన్నామో మీరు నాకు తెలియదు, కానీ ఏ సమస్యలో ఉన్నప్పటికైనా దేవుని యొక్క నామాన్ని మనము ఉపయోగించుకోవాలి. When you pray, don't say, in the name of Jesus I pray. అయితే ప్రార్థన చేస్తున్నప్పుడు యేసు ప్రభు నామములో అన్నట్టు కాకుండా pray in the mighty name of Jesus. అయితే బలవంతుడైన యేసు నామములో బలంగా ప్రార్థన చేయండి. If you have that fear, get rid of that fear within your heart. ఒకవేళ మీలో భయం ఉండి ప్రార్థన చేయలేకపోతే ఆ భయాన్ని పోగొట్టుకోండి. Amen. Be bold for his glory. ఆయన మహిమ నిమిత్తమే మీరు బలవంతులుగా ధైర్యవంతులుగా ఉండండి. Hallelujah. It's a holy God you are serving. అయితే మనం ఒక గొప్ప పరిశుద్ధమైన దేవుణ్ణి సేవిస్తున్నాం. Amen. There is power in that name. ఆయన నామములో శక్తి ఉన్నది. He is showing himself strong today. అయితే ఈ రోజు కూడా తన యొక్క బలాన్ని ఆయన కనపరుస్తున్నాడు. What a wonderful day to be alive in his presence. ఆయన యొక్క సన్నిధిలో బ్రతికి ఉండడము ఎంత గొప్ప అదృష్టం అండి. And what more do we need? ఇంకేం కావాలి మనకి? We will be alive forever. మనము ఎప్పుడు కూడా నిత్య జీవము కలిగే ఉంటాము. Is there anyone who claims like this and makes a statement like this? ఎవరైనా ఇంతవరకు చరిత్రలో ఇటువంటి మరి మాటలు పలికి ఇటువంటి గుణగణాలు కలిగిన వ్యక్తి ఎవరైనా ఉన్నారా? You will not find a person like him. ఒక్క వ్యక్తిలో కూడా ఇటువంటి గుణగణాలు ఉండవు. Amen. Amen. So let's turn and look to the Lord in prayer today. అయితే ఈ రోజు దేవుని వైపు తిరిగి ప్రార్థన చేద్దాం. Let's pray. ప్రార్థన చేసుకుందాం. As we move now into the time of communion. అయితే ప్రభు బలలో మనం పాలుపొందుతుండగా Today we have heard about
Him being mighty God. అయితే ఆయన బలవంతమైన దేవుడు అనేటువంటి విషయాన్ని మనం నేర్చుకున్నాం. Today we have learned about Him being a counselor to us. ఆయన ఆలోచనకర్త అని మనం నేర్చుకున్నాం. We need to receive the counsel of God every moment in our life, every day. అయితే మన జీవితంలో ప్రతి క్షణము ప్రతి దినము కూడా ఆయన యొక్క ఆలోచనను మనం పొందుకోవాలి. So that you and I will not be confused the steps that we take are towards our destiny. అయితే మన గమ్యం వరకు మనము వేసే అడుగులు తడబడకుండా ఉండడానికి No matter what your neighbor says, what others are speaking about you, but it's about what Jesus speaks about you that should matter. అయితే మీ పక్కవారు మీ చుట్టుపక్కల వారు మీ గురించి ఏం మాట్లాడుతున్నారో అనేది కాదు కానీ యేసు ప్రభు మీ తరపున ఏం మాట్లాడుతున్నాడో అనేది ముఖ్యమైనటువంటిది. If you have not been taken the counsel of God, this is the time for you to turn to the Lord. ఒకవేళ ఇంతవరకు దేవుని నుంచి ఆలోచనను మీరు తీసుకుని లేనట్లయితే ఇదే సరైనటువంటి సమయము. This is the time we should turn to Jesus and receive His counsel. అయితే ఇదే సమయంలో మనం యేసు వైపు చూద్దాము, ఆయన ఇచ్చే ఆలోచనలను పొందుకుందాం. And turn and look to your mighty God whom you serve. అయితే ఈ రోజే మీరు సేవించేటువంటి బలమైన దేవుడి వైపు తిరగండి. Amen. So let us pray. ప్రార్థన చేసుకుందాం. Father God, in the name of Jesus, the mighty God, because your power to come alive in our soul and mind is today. It is possible today. అయితే ప్రభువా ఇదిగోనైనా ఈ దినములో నీ యొక్క నామములో ఉన్నటువంటి శక్తిని ఆలోచనను మేము చూడడానికి మాకు సహాయం దయచేయము. Fill me with the power that is in that name, the name of Jesus. ఏ విధంగా యేసు ప్రభు నామములో బలవంతుడైన దేవుడు అనేటువంటి మాట ఉన్నదో ఆ విధంగా మమ్మల్ని నన్ను ఆ బలముతో నింపుము. That this power would manifest to others. అయితే నీ యొక్క శక్తి మా ద్వారా ఇతరులకు చూపింపబడును గాక. Others who are in need of you. ఎవరైతే నీ యొక్క అవసరతలో ఉన్నారో. Thank you, Jesus, ప్రభువా నీకు వందనాలు for being my wonderful counselor, my mighty God. నా కొరకై ఒక అద్భుతమైనటువంటి ఆలోచనకర్తగా బలవంతుడైన దేవుడిగా ఉన్నందుకే నీకు వందనాలు. For what you have done in my life today. నా జీవితంలో నువ్వు చేసిన కార్యాలను బట్టి నీకు వందనాలు. In Jesus' mighty name. ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు నామములో ప్రార్థిస్తున్నాము తండ్రి. Amen.